सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र है। इस खास पेशकश बहाने नहीं हल दसो ते एक कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकारां नूं, चाहे केंद्र की सरकार है या फिर सूबा सरकारां ने, ये सूबियां दी सरकारां जिथे या तो प्रदूषण है या फिर जिथे पराली की समस्या है। सुप्रीम कोर्ट दे विच पराली दा, दिल्ली दे विच प्रदूषण का मुद्दा गूंज रहा है ते फिर तलख टिप्पणियां अदालत दे वल्लों कीतियां जा रही ने। अदालत ने दो टुक शब्दां दे विच केंद्र तो लैके सूबा सरकारां तक नूं पुछिआ कि तुसीं 5 स्टार होटलों च बैठ के किसानां दे उत्ते दोष तां मढ़ रहे हो, पर किता की है वो दसो ते इस पूरे मुद्दे दा हल की है वो दसो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे ते सुनवाई दौरान केंद्र दे नाल दिल्ली, पंजाब दीआं सरकारां नूं करड़ी फटकार लगाई। अदालत ने नौकरशाहां दे नाल सरकार दे ढिले रवैये दे उत्ते भी सवाल चुके। सोमवार तो बाद बुधवार नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच प्रदूषण ते मुड़ तो जदों सुनवाई हुई तां केंद्र ते सूबा सरकारां दे वल्लों जो तर्क दित्ते गए उस नूं लै के अदालत ने सख्त टिप्पणियां कीतियां ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि असीं वेख्या है कि नौकरशाहां दे विच रवायत शुरू हो गई है कि सब कुछ अदालत दे वल्लों कीता जावे। पानी दा छिड़काव तो लैके अग रोकण तक सब अदालत करे। कार्यपालिका दा रवैया भी बहुत गलत है। इस तो पहला केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करदे कहा कि केंद्र सरकार जिहड़ियां गड्डियां दी वरतों राजधानी दे विच करदी है उसकी गिणती बहुत घट है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम दे नाल प्रदूषण ते कोई भी फर्क नहीं पवेगा। केंद्र सरकार ने अपने मुलाजमां नूं निजी गड्डियां ते आउण दी थां कारपूलिंग का सहारा लेने की सलाह दी, जिस दे नाल सड़कों ते गड्डियां की गिणती घट हो सके। इस तो इलावा केंद्र सरकार ने हलफनामे दे विच दिल्ली NCR दे विच हवा गुणवत्ता प्रबंधन कमीशन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। इस दे विच दस्सिया गया है कि 21 नवंबर तो दिल्ली दे विच ट्रकों के आउण ते पूरी तरह दे नाल रोक लगाउण दी मंग की गई है। रिपोर्ट दे विच कहा गया कि सिर्फ जरूरी समान वाले ट्रकों नूं ही दिल्ली दे विच दाखिल होण दिता जावे। इस तो इलावा थर्मल प्लांट और निर्माण कार्यां के कामां ते रोक लगाउण दा भी जिक्र किया गया। पटिशनकर्ता के वकील ने अदालत नूं कहा कि विआह दा सीजन शुरू हो रहा है, इसलिए पूरी तरह दे नाल बैन की जरूरत है, नहीं तो दिल्ली का दम घुट जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तुसीं लोग कहंदे हो कि गड्डियां मुख कारण है, असीं जाणदे हां कि महंगाई और हाईफाई कारां दिल्ली दे विच चलदियां ने, इस नूं कौन रोकेगा। अदालत ने कहा कि साडा 2 घंटे का समा बर्बाद कर दिता, असीं तुहानूं सांझे तौर पर मीटिंग करके फैसला करने लई कहा सी, अगली सुनवाई हफ्ते बाद होवेगी। अखीर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं कोई आदेश नहीं दे रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रदूषण रोकण नूं लैके कोई ढिल वरती जावे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। सुप्रीम कोर्ट दे विच दिल्ली सरकार दे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पराली की परेशानी नूं नज़रअंदाज ना करन दी अपील की, तां अदालत ने सख्त लहजे दे विच पुछिआ कि असीं नज़रअंदाज नहीं कर रहे, तुसीं किसानां नूं इस दे लई सज़ा नहीं दे सकदे हो। सिर्फ इन्ना ही नहीं, अदालत ने पुछिआ कि तुसीं पूरा साल करदे क्यों। अदालत दे विच प्रदूषण ते बहस दे दौरान एक बार मुड़ तो दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखिया, जिस ते अदालत ने खरियां सुनाइयां ने। दिल्ली सरकार दे वल्लों पेश होए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पराली नूं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि साडा ध्यान प्रदूषण घट करन नूं है, तुसीं उस मुद्दे नूं वार-वार चुक रहे हो जिस दी जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि असीं इत्थे बहस करन आए हां, हल कढण आए हां, किवें दिल्ली दे विच प्रदूषण घट किया जावे। अदालत ने कहा कि किसानां नूं सज़ा देना जां फिर परेशान करना असीं नहीं चाहुंदे, सूबा सरकारां इस मामले का ख्याल रखण। इस तो बाद दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने पराली तो होने वाले प्रदूषण नूं लैके कानपुर IIT की रिपोर्ट का हवाला दिता ते कहा कि सानूं IIT वल्लों सुझाव दिते गए ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि तुसीं पूसा रिसर्च सेंटर का हवाला दिंदे हो, पर पहलां ही खबरां आ रही ने कि पराली के प्रबंधन का तरीका फेल है। सिर्फ इन्ना ही नहीं, अदालत ने कहा कि कानपुर IIT ने जो रिपोर्ट दी है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस दे विच प्रदूषण की लिस्ट दे विच पटाके 15वें नंबर ते ने। चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि तुसीं चाहुंदे हो कि असीं कुछ बोलीए अते ओह खबर बन जावे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिर किसानां नूं पराली सड़ नहीं क्यों पैंदी है,
5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਡਸਟ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90% ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ NCR ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CNG ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCR ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 76000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80% ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 20% ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਯਾਨੀ AQI ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਤਤਕਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ NCR 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ NCR 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਢੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਐਂਟੀ ਸਮੌਗ ਗਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਊਲ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 10ਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਾ ਟੇਲਰ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਮਲਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਆ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਐਗਰੋ ਨੇ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲੀ ਪਰਾਲੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਟਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਡੇਲੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।